So, my dear first year students, so in last class we discussed about the mass and weight, and now we are move on to the volume. What is a volume? So, the volume that has a unit of length whole cube, length whole cube. That means in a volume, suppose this is a diagram, it will be clearly gives the meaning about the volume. This is a simple diagram. Just imagine your classroom. So, in a classroom, and this length will be taken as length, and this will be taken as breadth, and this height will be taken as height. That means in a classroom, I am already asking some question. Is this a classroom is having a volume? And nobody is answered to my question. So, the classroom really having a volume because they are in the form of length, breadth, height, and volume. Generally, the volume formula is volume is equal to length, breadth, and height. Length into breadth into height, and all are in the form of meters. So, we already discussed. That is, the length is the SI unit of length is a meter. That means, so length can be written as m, and breadth is also in the form of length, and again that will be m, and height is also in the form of m. So, overall that will be m cube. So, this will be observed in case of a particular expression of volume, that is meter cube. So, hagagine length whole cube anta bantu. Length whole cube. The volume has length whole cube. So, the SI system. So, in the SI system, volume has unit of meter cube. Volume has unit of meter cube. So, because volume is measured in length, breadth, and height, all these are length form. That's why the volume is meter cube ali measurement. But in case of liquid, it was somewhat different. So, suppose the 1 liter means, so 1 liter can also be written in the form of 1000 ml. ಅಲ್ವಾ, 1 ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ 1000 ml ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 1000 ml ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 1000 cubic centimeter, that is cm cube, cubic centimeter, and 1 liter can also be written in the form of 1 dm cube, decimeter cube, 1 dm cube, and all are in the form of volume. So, but in case of liquid, that is a 1 liter can be written in the form of 1000 ml, and 1000 ml can also be written in the form of 1000 cubic centimeter, and 1000 cubic meter is equal to 1 decimeter cube ಆಗಿರುತ್ತೆ. So, this is the volume is measured in case of liquid, but in case of a cube structure, that will be length, breadth, and height, and that is a meter cube ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಆ ಥರ ನೇಚರು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ml ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is the density. So density, so meaning means it is an amount of mass per unit volume. So how much amount of mass really present on particular volume. That means ನೀವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ area, so that area is having an 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದರದ್ದು ಲೆಂತು. ಹಂಗೆ ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 10 × 5 ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 50 ಏನು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ. ಸೊ 50 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೈ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸು ಆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಆಯಿತು, ಅರ್ಧ ಮುಳುಗಿದಾಗ, ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನು ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಎ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ density is always equal to mass by volume ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ D is equal to m/v. So this is the formula of density. That means the amount of mass per unit volume is called density. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ D is equal to m/v ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ kg. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು kg, ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ kg per meter cube, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು kg per meter cube. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ -3 ಬರಿಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿರುವಂಥ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು kg per meter ಕ್ಯೂಬನ್ನು kg, ದಟ್ ಈಸ್ m to the power of -3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು kg per meter cube ಆಗಿರುತ್ತೆ, kg per meter cube. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ kg ಬರೆದಾಗ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೀಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಸೊ ಈಗ ಕೆ ಜಿ 1 ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ 1000 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1000 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೀಟರ್ನ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ನ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಗ್ರಾಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ ಜಿ, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸತಿ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಜಿ ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -3, ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -3. ಅಥವಾ ಇದರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಸಿ ಎಮ್ ಟು ದ ಪವರ್ -3. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆ ಜಿಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೆಯೋವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರೈಟ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the density. So next is the temperature. So the temperature that is in the form of 3 types. One is a degree Celsius and Fahrenheit and Kelvin. ಈ ಮೂರು ನೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 100 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಆ್ಯನ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ದಟ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಇದ್ದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಂಡೆಡ್ ಟು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಡೆಡ್ ಟು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 0 to 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the same as in case of Fahrenheit also, that is 0 degree can be replaced by 32 Fahrenheit, 32 Fahrenheit. Again, that was ended by an 212 Fahrenheit, 212 Fahrenheit. So both are the same, but in case of degree Celsius, that was calibrated from 0 to 100 degree Celsius. So we already know 0 degree, that will the freezing point of water. Freezing point of water ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀರು ಅಥವಾ ನೀರೇನಿದೆ, that will be in the form of liquid form. Water is always in the form of liquid form. That liquid can be converted into an ice cube ಅಥವಾ ಐಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಅದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 32 Fahrenheit is ಆ್ಯನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 32 is also an freezing point of water. 212 Fahrenheit is an boiling point of water ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that is the calibration in case of degree Celsius and Fahrenheit. But the Kelvin is a standard. We already know the Kelvin is a temperature of some basic unit ಅಲ್ಲಿ ನಾವು, ಸಾರಿ, ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು
7 ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾರನೀಟ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾರನೀಟಿಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/5. 9/5 ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರೋದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 9/5 degree Celsius is a separate factor plus 32. This is an relationship between Fahrenheit and the degree Celsius. ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾರನೀಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾರನೀಟಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನಿಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ K is equal, that is Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.15 ಬರುತ್ತೆ. 273.15. So these are the 2 important relationship which convert the degree Celsius into Fahrenheit as well as Kelvin. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನೇ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಆ ಕಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ the formula that is F is equal to 9/5 into degree Celsius plus 32 is the relationship between the Fahrenheit and the degree Celsius, and K is equal to degree Celsius plus 273.15 is the relationship between the degree Celsius and the Kelvin. So this is about the Fahrenheit and the degree Celsius scale. And next we move on to the problems on ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ K is equal to ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 273.15 ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 42. ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು 42 ಬರೀಬೇಕು. 42 ಪ್ಲಸ್ 273.15, 42 ಪ್ಲಸ್ 273.15. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 42 ಪ್ಲಸ್ 273.15 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗಾಟ್ 315.15 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, 315.15 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು, ಫ್ಯಾರನೈಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗೈನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ F is equal to 9/5 into degree Celsius plus 32. This is the relationship for the Fahrenheit and the degree Celsius. ಹಾಗಾಗಿ 9/5 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು, 42. ಆ 42ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ 32. ಸೊ 9 into 42 ಈಸ್ 378. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. 9 into 42 ಈಸ್ 378 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಪ್ಲಸ್ 32. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥರನ 5 into 32 ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ 378 ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 75.6 ಆಗುತ್ತೆ. 75.6
ಪ್ಲಸ್ 32 75.6ಗೆ 75.6 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು 378 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5ಇಂದ 378 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ 32 ಹಾಗಾಗಿ 378 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ 75.6 ಪ್ಲಸ್ 32 ಮಾಡಿದ್ರೆ 107.6 ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ಆಯಿತು 107.6 ಫ್ಯಾರನೀಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ 107 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 315.15 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ನಾವು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 25 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 273.15 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 298.15 ಕೆಲ್ವಿನ್. 25 ಪ್ಲಸ್ 273.15 ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ 298.15 ದಟ್ ಈಸ್ 298.15 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಗೈನ್ ದ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 32 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 9/5 ಇಂಟು 25 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 32 ಆದರೆ ಸೊ 25 ಇಂಟು 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 40. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ 5 1s 5 5s ಅಲ್ವಾ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಅಂದರೆ 5 1s ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 5 1s 5 5s ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳ್ಕೊಂತ ಹಾಗೆ 5 ಇಂಟು 9 ದಟ್ ಈಸ್ 45 ಕರೆಕ್ಟ್. 5 1s 5 5s 25 ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ 9 ಇಂಟು 5 ದಟ್ ಈಸ್ 45 ಪ್ಲಸ್ 32 ದಟ್ ಈಸ್ 77 ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ಆಯಿತು. 77 ಫ್ಯಾರನೀಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂಟು ಫ್ಯಾರನೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 101.25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 101.25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ -7.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ -5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಈ 4 ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಇವನ್ನ ನೀವು ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲ್ವಿನ್ನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಈ 4 ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.